جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجلی کے شارٹ فال کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا نئے پروجیکٹس موجودہ گورنمنٹ لگانے جا رہی ہے۔ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں آلٹرنیٹو انرجی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن پچھلے سال دلی میں ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی، پچھلے سال دلی میں وہاں پہ ایک ایگزیبیشن ہوئی آلٹرنیٹو انرجی کے حوالے سے، لیکن پاکستان کی نمائندگی اس میں نہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، ابھی پاکستان جو ہے وہ ایرینا کا ممبر ہے، اور میں خود گیا تھا شرم الشیخ میں، جہاں پر ایک پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے ہم ممبر ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنی پہلی ونڈ مل کا بھی افتتاح کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بڑا تھوڑے ٹائم میں، کچھ سال سوا سال میں ہمارے پاس کوئی 200-250 میگا واٹ جو ہیں وہ ونڈ انرجی کے بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سولر پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ سارے سیکٹرز کو ابھی ہم نے تیزی کے ساتھ جو ہے نا آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ فیوچر جو ہے اب الٹرنیٹ انرجی میں ہے، رینیویبل انرجی میں۔ ابھی آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا کہ بھینس کالونی میں وہاں ہم اینیمل ڈنگ سے جو ہے وہ بھی ایک 18 میگا واٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنا یہ میونسپل ویسٹ ہے، اس سے جو ہے وہ چلیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کام تو کریں، لیکن اپریل 2010 کی جو ڈیٹ دے دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ بجلی قیمت میں 24% اضافہ ہوگا، لیکن اس میں آر پی پیز جو آپ نے شامل کیا اس کی خریداری کا بجٹ تو شامل نہیں ہے، عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ پڑے گا، اور 42 آپ دیکھیں اس میں برآمدی ہدف جو ہے 42 ارب ڈالر کا آپ نے اس وقت دیا گیا، تو عوام کو تو شدید تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کر دوں، یہ میرا خیال ہے کہ فگرز ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں کا جو تعین ہے وہ نیپرا کرتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لیکن نیپرا کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر، گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر نہیں آتی؟ ہیئرنگ ہوتی ہے، آپ کو شاید آپ بھی جایا کریں، جس وقت کمپنیز ہیں، 8 کمپنیز ہیں، یہ جس وقت اپنے بجلی کے نرخوں کے معاملات کے لیے جاتی ہیں، اشتہار آتا ہے اخبارات میں، اور اس میں سول سوسائٹی جاتی ہے، اب میڈیا بھی جاتا ہے، آپ بھی کبھی جا کر دیکھنا، وہاں ایک عدالت کے طور لگتی ہے، اور وہاں پر وہ اپنے جو ہے حساب کتاب دیتے ہیں کہ ہمارے یہ اخراجات ہیں، یہ اب آئل کی پرائس ہے، اس سے ہمیں یہ کنسٹرینٹس لیکن ایسا اعلان آپ نے نہیں کیا کہ 2010 تک جو ہے 24% اضافہ کریں گے بجلی کی؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا، یہ نیپرا کا کہنا ہے کہ کم از کم دیکھیں نا، اب یہ ایک جنریشن کاسٹ ہے جو بجلی پیدا کرنے میں قیمت لگتی ہے، جس میں تیل کی قیمت ہے، امپلائیز کی قیمت ہے، مشینیں ہیں، سارا کچھ خریدتے بھی ہیں آپ بجلی، پھر ہے جو آپ بجلی آگے دیتے ہیں عوام کو، اور ان سے جو آپ بل لیتے ہیں، اب اس میں درمیان جو فرق ہے وہ زیادہ ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 150 ارب روپے سالانہ کا فرق ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ یہ 150 ارب روپیہ آپ حکومت اپنے پلے سے دے دیں، یا یہ ہے کہ یہ بجلی کی قیمت بڑھائی جائے، لہٰذا حکومت کے لیے، عوامی حکومت کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مشکل کام تو آپ کے لیے بہت سارے ہیں، لیکن ایک جو رینٹل کا جس پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوا، اور آپ دیکھیں کہ کیبنٹ نے اس کی 2250 میگا واٹ کی جو رینٹل پارک پروجیکٹس ہیں ان کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن مہنگا سودا تو بہرحال یہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، گورنمنٹ فیلئر ہو جائے گا۔ یہ مہنگا سودا نہیں ہے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مہنگا سودا اس وقت ہوگا جبکہ سال کے بعد آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں ای سی سی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ٹیکسٹائل ملز تھے اور شوگر ملز کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 3000 میگا واٹ بجلی ہم خود پیدا کر سکتے ہیں، ان پہ نہیں آپ جا سکتے تھے کہ رینٹل بہت ضروری تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تمام ذرائع استعمال کیے ہیں، کیپٹو بجلی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے جا کر کی ہے تو 220۔ لیکن اس میں بھی جو ای سی سی میں جو بات ہوئی تھی شوگر ملز کے حوالے سے جو میں بتا رہی ہوں، اس میں انہوں نے کہا 12 سے 15 مہینے کا ٹائم لگے گا، اور 25% بجلی وہ سستی ہوگی جو آر پی پی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں سستی ہوگی، وہ اتنی ہے جتنی رینٹل کی بجلی ہوتی ہے، کیپٹو پاور بھی اسی وقت ہوتی ہے، انہوں نے بھی اس کو تیل سے بجلی بنانی ہوتی ہے۔ دیکھو رینٹل میں 2 کمپوننٹ ہیں، ایک ہے جو آپ نے کرایہ دینا ہے مشین کا، دوسرا جو ہے آپ نے فیول دینا ہے، تیل دینا ہے۔ اب تیل کی قیمت تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، تو جو آپ نے کرایہ دینا ہے مشین کا، مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کرائے پر لے لی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اپنی گاڑی خریدیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ ایک دن کا کرایہ مقرر کر لیں، پیٹرول میں خود ڈال لوں گی۔ پیٹرول تو آپ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے نا جی، وہ کیپٹو والا ڈالے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ غلط بات تھی، ہم نے خود اس کی پوری کی ہے، ہم نے 3 دفعہ اشتہار دیے ہیں کیپٹو کے لیے کہ آئے کوئی ٹیکسٹائل والا ہو یا شوگر والا ہو، لیکن اسی کے اجلاس میں اپریل میں ہوا تھا، یہ اپریل میں اجلاس ہوا تھا، اس کی میں حوالہ دیکھیں اجلاس میں بہت باتیں ہو جاتی ہیں، لوگ کر لیتے ہیں، جو ہم نے جا کر اس پہ کیا ہے، ہم اب بھی کیپٹو لینے کے لیے تیار ہیں۔ 250-300 کیپٹو جو ہے وہ اس سال کے آخر تک ہم لیں گے، کچھ ہم لے بھی رہے ہیں 120 کے قریب، لیکن میں عرض یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ 3500 میگا واٹ کی جو گیپ ہے یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ 3500 میگا واٹ کا گیپ کا آپ بات کریں، لیکن اب گیس کی جو اگلی جو لوڈ جو شیڈنگ ہونی ہے، جو بحران کا ہمیں سامنا ہوگا گیس کا ہوگا، اور 600 کے قریب ایم سی ایف کا وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر سردیوں کی اگر ہم بات کریں تو 750 ایم سی ایف ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رینٹلز جو ہوں گے وہ بھی گیس سے چلیں
चलेंगे जब हमारे पास कैपेसिटी रेंटल गैस से नहीं चलेंगे। मैं जो कह रहा हूं नहीं चलेंगे गैस से, वो ड्यूल फायर्ड इंजन है, गैस हमें नहीं मिलेगी। अभी हमें तो अभी आज नहीं मिल रही, आज जीरो है गैस हमारे पास, आज हमें नहीं मिल रही तो हमें सर्दियों में कहां से मिलेगी? बिल्कुल वही ना, सर्दियों में तो ऑलरेडी इतना तो नहीं मिलेगी ना। क्या होगा, किस तरह से उनको तेल से चलाएंगे, आरएफओ पे चलेंगे, वो फर्नेस ऑयल पे चलेंगे। आपको किसने कहा है कि हम गैस पे चलाएंगे? गैस पे नहीं चलाएंगे। गैस अगर अवेलेबल होती है तो हम गैस पे चला लेते हैं, अगर गैस अवेलेबल नहीं होती तो ड्यूल फायर्ड होते हैं, वो तेल से भी चल सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात आसमा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये देखो, एक चीज मुल्क में अगर एक चीज की कमी, आपको पता है गैस की कमी है। अब तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब तो ये कहा जाता है कि क्या भाई हम घरेलू सार्फिन की गैस काट के दे दें, क्या हम जो है वो सीएनजी की गैस काट के पावर सेक्टर को दे दें, या हम इंडस्ट्री की काट के दे दें? बिल्कुल, बहुत सारे बुरान तो आप जिक्र तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इन पर करते हैं। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हम खारजा पॉलिसी की बात करें, रिचर्ड हॉलब्रुक हमें डिक्टेशन देने आते हैं, इमदाद मिलेगी तो हिलरी क्लिंटन के जरिए मिलेगी, डेविड मिलीबैंड हमें वैसे मशवरे देने आएंगे, दिफाई मशवरे हमें माइकल मुलन देंगे। लेकिन पिछले दिनों जेकब जे ल्यू भी पाकिस्तान तशरीफ लेके आए और डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं एनर्जी के हवाले से, और वो भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी दे रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कहां स्टैंड कर रही है, हमारे मिनिस्टर्स, हमारी पार्लियामेंट, सब लोग कहां है कि अगर अमेरिका ने हर चीज का कोऑर्डिनेटर बना दिया तो फिर क्या होगा? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये इंप्रेशन भी क्रिएट करना किसी तौर पर भी मुल्की हक में नहीं है। ये भी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है कि अमेरिका का फलां हो गया। अमेरिका की इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में वो एक सुपर पावर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है सारी दुनिया में। इस वक्त आप वार एंड टेरर लड़ रहे हैं, जो आपकी लड़ाई है। आपकी याद नहीं, अभी तो कह रहे थे कि तरबेला में पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। नहीं, इस्लामाबाद तो ब्लैक वाटर वाले भी पहुंच गए, बाकी लोग भी बहुत सारे पहुंच गए। मैं आपको बताऊं आसमा, बात बताऊं, या तो अल्लाह ताला से दुआ करो और सारा मुल्क उठे कि हम अपने मामलात खुद करने के काबिल हो जाए। पैर पे खड़े होने के लिए हमें मनफी सोच खत्म करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग खत्म करनी पड़ेगी, और हमें झूठे इल्जामात खत्म करनेंगे, एक दूसरे का मुंह नोचना खत्म करना पड़ेगा, दूसरे को बुरा कहना, खुद फरिश्ता बनना, इसको खत्म करना पड़ेगा, कौमी सोच को लाना पड़ेगा। और फिर टाइम लगेगा जब आप अपने पांव पर खड़े हों, जब आप माइशी तौर पर आजाद हों, जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डिफेंस वाइज तकड़े हों, और आप एक ऐसी इंडिपेंडेंट कौम हो कि दूसरों की तरफ नहीं देख सकते। एक आपने ऐलान कर दिया था कि हम बिजली का जो बहरान है, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, 31 दिसंबर 2009 तक आपने कहा था खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी वजारत पे ये इल्जाम लगता है कि अगर आप इंतजार कर लेते 2010 तक, जो मुतबादिल जराए थे उनसे भी बिजली 2500 मेगावाट 2000 मेगावाट तक पैदा की जा सकती है। ऐसा ऐलान ना करते हम रेंटल्स की तरफ जाते, जिससे हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो आज भी देखा, आज भी कुछ नहीं किया। आप क्या समझती हैं कि हम 3 साल इस लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर लेंगे? आप क्या समझती हैं? आप एक एंकर हैं, आप अवाम नहीं कर सकते, अवाम तो 1 मिनट नहीं कर सकते। अब जब आप नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे तरीका बता दिए, तो मैं रेंटल को अभी स्क्रैप करा देता हूं, अब भी करा देते हैं। आप इस पे पब्लिक डिबेट शुरू करवाएं। देखिए, नहीं, देखिए, हमने पार्लियामेंट में डिबेट कराई, पार्लियामेंट में डिबेट करवाई, 5 दिन वहां पर डिबेट हुई, सेनेट में डिबेट हुई, आपके टॉक शोज पर डिबेट हुई। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब मंशा ये हो, जब ज़हन ये हो कि हमने मड स्लिंगिंग करनी है, हमने इल्जामात लगाने हैं, और हम क्यों कि हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है, अगर लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। 17 करोड़ अवाम आपसे अपील करते हैं। आपको बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, वफाकी वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ साहब, अवाम को कुछ खुशखबरी सुनाएं, लोड शेडिंग कब खत्म होगी, और जो अवाम को देखें ना, बात वही आ गई जो मैं रेट्स पे बिजली कब मुयसर होगी, बाकी बात मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताना चाहता हूं कि लोड शेडिंग के खात्मे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खुदा के फजलो करम से अवाम को भी कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें कौमी इसको मसला समझना चाहिए, बचत भी करनी चाहिए। हमें जो सस्ते जरा हैं बिजली पैदा करने के, उस पर भी खुदा के फजलो करम से काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस बुरान से बाहर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। और अवाम पे आप ये ऐलान कर दें कि इजाफी बोझ नहीं डालेंगे, इतनी ज्यादा कीमतें हाई नहीं करेंगे कि अवाम बेचारे किस्तें चलाते सड़क पे उतनी ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो जरूरत है वो अवाम को भी शेयर करना चाहिए। लेकिन जो लाइफ लाइन कस्टमर है, जो गरीब लोग हैं, उन पर हम बोझ नहीं डालेंगे। बहुत शुक्रिया राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अवाम भी जो बिजली इस वक्त इजाफी खर्च की जा रही है, उस पर भी कभी जो है उस पर पाने की कोशिश करे, और मौजूदा हुकूमत इनका ये कहना है कि बिजली के बहरान पे जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश करेगी। देखते हैं कि ये बहरान कब हल होगा और अवाम को इससे कब निजात मिलेगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।